नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अब्दिल्लाहि इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौमुस साइम इबादह व सुम्तुहु तस्बीह व अमलुहु मुज़ाअफ़ व दुआउहु मुस्तजाब व ज़ंबुहु मग़फ़ूर। दा बल रिवायत थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द रोज़ादार द पार बिया सर इनामातु तज़किरा कई चे द रोज़ादार खूब दा इबादत थे औ द रोज़ादार खामोशी दा तस्बीह दा औ द रोज़ादार अमल चे कंदेनो दा दुचंदे द रोज़ादार दुआ कबलीगी औ द रोज़ादार गुनाहों ची कंदेनो दा माफ़ कीगी। पदी मुख्तसर हदीस की द पिंज़ो इनामातु तज़किरा दा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे रिवायत कई च क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल नौमुस साइम इबादह द रोज़ादार खूब ची कंदेनो इबादत थे। मतलब दारे द दीन मतलब दाने रे चे सड़े रमज़ान दे रोज़द नु देर सार पेशमनी पसी उदशी और मासपखीन मांझते इरा पासी और बिया मासपखीन द मांझन पस उदशी और माजीगर तेरा पासी और माजीगर न पस तेरो जमात तरा पासी और मुकम्मल दे खूब के दे चिरा खुज़ इबादत कुम। मकसद दारे चे रोज़दा द इबादत मियाश तपदे के बदा इबादत कई नो कल चे इंसान पर इबादतों की स्तड़शी और दे बियार सटीम द पार लखूब के बिल इबादत तजान तैयारी नो दगा खूब द पार इबादत थे। मसलन दे सार वक्ती पास द तहज्जुद कवल पेशमनी टेम और बिया जी कम देनो दे पेशमने व के दागे न पस द सहर मुंज़ की और बिया इबादत के लक हुफ़ाज़ हज़रात जान सिपारी अड़ई और दे रद्दुल सुना याद ओल सुना पाख्वा बंदिरे मासपखीन पूरे दमकई याद मासपखीन न पस लगा दमक उदकी के रखो पकी कई बिया पासी औजान इबादत तपारा तैयारी दमकई नो दगा खूब दरजी कंदे नो दा पर इबादत की राजी दरे मिसाल दी सिरे लका सड़े कोरते और तरकान रावली और दगा तरकान जी कंदे नो स्ता पर कोर के कार कई दे लगिया रे दरवाजी जोड़ैया बल से कार कई और पर एक कार की जी कंदे ददा अरा पस शवा या रंदा पस शो दे लगिया रे द्रे सलोर मिनट या 15 मिनटों के दगा अरा तेरा कई या दगा रंदा तेरा कई वशर्तहुम द कोर मालिक द तदानव चेहरा ताखो दरगा सहर नरमा खाम पूरे माजिगरा पूरे कमकार चिकड़ो न देना पर 10 बजे के तायो 15 मिनट पारा बांधे अगस्ते और बियारे मासपखीन नपस यो 15 मिनट परंदा बांधे अगस्ते न जबस्तार घंटों हिसाब लगुम और पाग हिसाब सर बदा 10 मिनट अस्ताना जी कम देनो दियाड़िया और मजदूरी कम कम नो दगा तरकान बद तदावी कमा रंद तेरा कवला या में दा अर तेरा कवला नो दा स्ता पर कार के पसशी और बिया में दीर पारा तेरा कवला जी परे मजीद जख कार वकम नो चरत बहुम द कोरी और मालिक द तरा वनवई उमदा शांति रमज़ान मुबारक ये इंसान इबादत कई और दे इबादत के और परी किस तरह शो बिया रब्बुल इबादत तपार दे जान अगत तैयार और दमके और दे पकिला खूब कई नो अल्लाह दाम दर पर इबादत की रावली और मंगर हदीस पर तशरीह की वैली मख के चगोरा रोज़द आसी और इबादत थे द मुंज़ यखपल वक़्त ते दे द मुंज़ लग टेम दे चिपागी के रे मुंज़ की नो दगा टेम मुंज़ से ख़त्म शी दे नूर कारून तफारिग शी दगा शांति रे जिक्र तनास दे जिकल जिक्र ख़त्म शी नूर कार तफारिग शी
روجه چې کم دی نو د سحر د خطونه والا د نور د پریوتو پورې دا دی که ګرځي را ګرځي هم روژهدار دی دی که خوب کوي دی هم روژهدار دی او که عبادت کوي بیا هم روژهدار دی د رجې کم دی د سحر نه د ماښامه پورې دا ټول ټیم چې کم دی نو په عبادت کې بهر کیف نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نوم الصائم عباده د روژهدار خوب چې دی نو دا عبادت دی دویم نمبر وصمته تسبیح د خاموشي دا تسبیح ده دا روژهدار خاموشه دی دا خاموشي هم د تسبیح ده د دې مطلب هم دا دی یو سړی په روژه کې د الله تعالی ذکر کوي دغه شان د تلاوت د قرآن مجید کوي د الله تسبیح کوي یا بل څه عبادت کوي او دی ستړی شو دی چې کوم دی لږه دمه کې خاموشه شو نو دی مزید د نور تسبیح دپاره یا د تلاوت دپاره د ذکر دپاره ځان دمه کوي نو دغه خاموشي چې د دې نه مخکې هم د تسبیحات کول ذکر یې کوو تلاوت یې کوو او مخکې بیا د اراده د هغې دپاره دی ځان دمه کوي خاموشه دی د دغې خاموشي د لمحات هم الله تعالی د ده په تسبیح کې حسابوي نو وصمته تسبیح د خاموشي تسبیح ده دریم نمبر وعمله مضاعف د عمل چې کوم دی نو دا دوچن کیږي مخکې مونږ ویلو یو حدیث په تشریح کې هلته حدیث کې دا خبره ذکر شوه چې انسان یو نفل وکړي الله تعالی په فرض باندې بدلی او یو فرض چې ادا کړي نو دا په یو باندې الله بدلی نو وعمله مضاعف د عمل چې کوم دی دوچنده کیږي او څلورم نمبر و دعاؤه مستجاب د دعا چې کوم دی نو الله تعالی قبلی انشاءالله یو روایت په مخ کې راشي څه کسان نبی علیه الصلاة والسلام ښیي چې د دیو دعا نه رد کیږي هغې کې یو روژهدار هم دی چې د روژهدار دعا الله تعالی قبلی و دعاؤه مستجاب څلورم انعام د روژهدار دعا چې کوم دی نو الله تعالی قبلی مونږه کله کله روژه کې دعا غواړو او یو څیز مونږ د الله تعالی نه غواړو نو مونږ د هغې په قبولیت باندې پوه نه شو چېرې مونږه خدا روژه کې دا دعا غوښتلې وه دا خو الله تعالی قبوله نه کړه نو دا خبره ذهن کې یاده ساتئ الله د انسان دعا قبلی الله فرمایي ادعوني استجب لکم زما نه غواړئ زه ستاسو لپاره قبلوم نو چې کله الله تعالی فرمایل زمانه غواړي زه قبلومه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب الدعوه الداعي اذا دعان او بیا چې الله تعالی د قبولولو زمونږ سره وعده وکړه نو مونږ ته الله تعالی قرآن کې ځای په ځای فرمایي چې تاسو به د وعدې خلاف ورزي نه کوئ ان العهد کان مسؤولا د وعدې مطابق چې کوم دی نو تپوس به کیږي نو کله چې الله تعالی زمونږ سره د قبولیت وعده وکړه نو دا ظاهره خبره ده چې الله تعالی د وعدې خلاف ورزي نه کوي دا دعا به خامخا قبلی خو موږ به داسې وایو چې انسان د دې دعا په قبولیت باندې پوه نشي نور الله تعالی چې کوم دی نو دا قبوله کړي خو د انسان ته د قبولیت پته ونه لګي نو دریو ځایونو کې الله تعالی د انسان دا دعا خامخا قبلی کله کله انسان د الله نه سوال وکړي او الله تعالی بعینه هغه څیز ورکړي کوم څیز چې ده غوښتلی انسان وایي ګوره د الله نه مې چې څنګه غوښتلی وم هغه شانتې راکړل او انسان په دې باندې مطمئن چې الله تعالی نه ما سوال کړی او الله تعالی زما سوال چې نو دا قبول کړی دی نو کله کله الله تعالی بعیني هغه څیز ورکړي نو انسان ته د هغې دعا د قبولیت اثر چې کوم دی نو پته ولګي چې دا دعا زما قبوله شوې ده او کله کله انسان ته د هغې پته ونه لګي الله تعالی دعا قبوله کړي د هغې دعا د وجې نه الله تعالی د انسان نه مخکې یو مصیبت زایل کړی ختم کړی مثال به طور باندې موږ به داسې مثال ورکو چې یو انسان سوال کو چې خدای پاکه زه چې کوم دی نو پردۍ کوټه کې ناست یم ما له کور خپل راکې الله انسان له کور ورکړي انسان ویره د الله نه چې مې څنګه غوښتلي هغه شانتې راکړل او کله کله انسان دا سوال کړی خو اوس
انسان پر سوال په قبولیت باندې پوه نشي چې دا قبول شوی دی الله تعالی قبول کړی په بلې طریقې سره. مثال په طور باندې د کور دا د 10 یا د 15 لاکو روپو دی، دا د غوښتو مخکې دلی او بیماري راتله، د ده په جسم باندې کینسر چې کوم دی نو حمله کوله، یا د اولاد چې کوم دی نو دا بیماره کېده، یا بل څه مصیبت ورته راته نه الله تعالی د دې ځای په بدله کې چې کوم دی نو هغه مصیبت یې زایل کړی دی. اوس انسان ته خدا پته نه لګي چې ما ته مخکې مصیبت روانو او د دې سوال په وجه باندې الله تعالی زما مصیبت ختم کړی لر کړی دی. دی و یاره دعا مې قبوله نه شو، حالانکې الله تعالی قبوله کړي خو ده تر هغې پته نه لګي. او دریم ځای کې چې انسان کله د الله نه سوال وکړي دعا وغواړي نو نه خو انسان له بېعیني هغه څیز ورکړی شي او نه د هغې په بدله کې د ده نه مخکې چې کوم دی نو یو نقصان دفع شي، بلکې د دغه دعا الله تعالی آخرت ته وساتي. آخرت کې د هغې دعا بدله دله ورکړي، د هغې اجر ورکړي. نو کله چې د انسان د قیامت په ورځ باندې د هغې اجر ویني، الله به دې تپوس وکړي چې ما تا ته ویلي زما نه غواړه تا غوښتلي وو، دی به یا الله غوښتلی مې وو، تا پلانې دعا غوښتلې وه، د هغې چې کوم دی په اثر باندې پوه شوي او الله تا مال هغه څه راکړی کوم چې ما غوښتلی وو، خو پلانې دعا دې غوښتلې وه قبوله کړې مې وه، خدای د هغې په قبولیت باندې نه یم پوهېدلی، د هغې نه مخکې ما ستا نه یو مصیبت زایل کړی، پلانې دعا دې غوښتلې وه په هغې باندې پوهېدلی وې، ربه نه ومه پوهېدلی، نه د هغې اجر وسواله. نو دا انسان به تمنا وکړي چې ربه ما په دنیا کې چې څه غوښتې هلته دې نه قبلولی، د هغې اجر او ثمره دې ماله دلته راکړی وې. نو دې دریو ځایونو کې د انسان دعا خامخا چې کوم دی نو قبلیږي. نو لہذا د روژهدار دعا رد کېږي نه، و دعاؤه مستجاب، د دې روژهدار دعا چې کوم دی نو الله قبلوي. البته د دې څه شرایط دي، یو انسان حرام خوري د هغه دعا چې کوم دی نو دا نه قبلیږي، الله تعالی چې کوم دی نو رد کوي. د دعا شرایط داري چې ستا به چې کوم دی خوراک هم حلالي، خیټه کې به هم حلالي، په جسم باندې ستا لباس وغیره دا به هم حلالي. نو بیا الله تعالی د انسان سوال چې کوم دی نو دا نه رد کوي. تاسو په ذیل اعمال وغیره کې تفصیلي واقعه چې کوم دی د حجاج ابن یوسف اورېدلې ده چې د هغه په دور کې بعضې کسانو مستجاب الدعوات د هغو دعاګانې به الله تعالی قبلولې، او کله چې حجاج د حکومت راغی نو دا خو یو ظالم او ده ته دا پته وه چیرې دلته کې ظالم بادشاه راشي نو دا خلک ځي او دغه کسانو پسې د کومو دعاګانې چې الله تعالی قبلوي نو په هغو پسې ځي او هغه ورته بد دعا کوي. نو بیا دغه بادشاه حکومت چې کوم دی نو دا نه پاتې کېږي، ختمیږي. نو اوس به را خلک ځي او زما خو د ظلم په وجه باندې به ځي او دغه دا کسان چې کوم دی مستجاب الدعوات دا به سوال کوي زما حکومت په ختمیږي. نو هغې کسانو له حجاج چې کوم دی نو دعوت ورکړه او حرام یې پې وخورول، وی زه اوس چې کوم دی نو ستاسو نه زه بېیرې شومه، اوس زما خطره ختمه شوه. نو شرط ورله هم دغه دی. نو و دعاؤه مستجاب، د روژهدار دعا چې کوم دی نو دا قبلیږي. تاسو خصوصا دا طلبا روژه کې چې کوم دی نو د مدرسې لپاره خصوصي دعا وغواړئ. دغه مدرسه باندې مخکې کم قرضې وي هغه لا په ځای پاتې او نورې پې راوړي، نو د دې لپاره به خصوصي چې کوم دی نو دعا وغواړئ. صحیح شوه؟ ښه. و دعاؤه مستجاب، د دعا چې کوم دی نو دا قبلیږي. اخرنی انعام و ذنبه مغفور، او د دې روژهدار ګناه چې کوم دی نو الله تعالی معاف کوي. ځکه انشاءالله جمعې تقریر کې به د دې خبرې وضاحت وکړو. د میاشتې ته رمضان وی، رمضان او دا رمز دا چې کوم دی په معنی د سیزلو دا راځي. اوس دې ته رمضان ځکه وی چې دا د انسان ګناهونه چې کوم دی نو سیزي، د انسان ګناهونه صغایر دا سیزي. د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی، یو انسان د ثواب په نیت باندې چې کوم دی د رمضان روژې ونیسي نو غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده مخکیني صغایر ګناهونه الله تعالی معاف کوي. نو پنځم انعام چې کوم دی نو دا چې و ذنبه مغفور، د دې روژهدار چې کوم دی نو دا ګناهونه الله تعالی معاف کوي. نو دې روایت کې چې کوم دی نو 5 انعامه د روژهدار دپاره چې کوم دی نو ذکر شول. الله تعالی دې موږ د دغه 5 انعاماتو چې کوم دی نو مستحق وګرځوي.
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د घंटۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.